Is it audible, ma? Yes, sir. Can you able to see the slide? No, Yes, sir. sir. Right. So yesterday we discussed the constructor and as well as the objects. Today we will go with the another example with try and exception handling mechanism can be implemented in a constructor over here. Class insufficient funds exception balance not available. If this function has been called, message should be displayed as a balance not available. So class is insufficient fund. Next, class customer cust cust is the class. CB customer CB name is equal to SBI. Customer bank name, CB name in the sense customer bank name, that is SBI. Def initiate self customer name, customer address, customer account number, customer balance. This is the method of which class? Customer class. Next, self dot cname, self dot cadd equal to cadd, self dot accounts customer account number is equal to customer account number, self dot customer balance equal to customer balance. This is the first installation we are going to assign over. Next, deposit self amount, self dot c balance equal to self dot c balance plus debit amount. So again we are calling the another function called as a deposit. Formula is self dot c balance equal to self dot c bal plus d amount. C ಅಂತಂದ್ರೆ credit balance ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ customer balance ಅಂತ ಅರ್ಥ. Next, another method, def withdraw. Whenever user want to perform the withdraw option, these are all are belongs to which class? Which class it is? Be fast. Which class it is belongs to? Customer. Customer class. Okay. So rise insufficient fund. So we are calling the function called as a insufficient, which is belongs to the insufficient class over here. Self dot c balance equal to self dot c balance minus withdraw amount. Next, another function we are defining, that is called as a, so we have created a first define initiate member function, define deposit, define withdraw. Now we will go for next one, that is define display function. Print self dot customer name, self dot customer add, print self dot customer account number, print self dot c balance, print customer dot c balance name. Next, C1 is equal to custom Ravana, comma Sri Lanka, comma 1001, comma 1 lakh balance. Account number 1001, balance sum of amount is lakh rupees we have here.
So after inputting the value C1, we are addressing that C1 dot display. C1 dot display antandre C name, C address, C account number, balance, customer balance name. So next we have here that is C dot deposit 10,000. First display ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದಾದ ನಂತರ I am again depositing 10,000. Try block. C1 dot withdraw 10,000 exception block. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅಮೌಂಟ್ 10,000 ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ if it the cash is ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಮೆಸೇಜ್ India. So into 1,000. Try balance list. It will show that your account. Next, C2 dot place C2 dot it 1,000. So this is represent where we created a details candidates, and also we use a series called as define first function, second one def deposit self comma d amount, def comma def withdraw second third method, fourth method is display. So these are the four methods we are defined in the class customer. So after performing we will get the output as a first one Ravana Sri Lanka, adad nantara 1001 one bank name amount will be ಅಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ 1000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಡ್ರಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ 4,000. So what happened here? Amount is not exist in that much of amount ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2,000 ಇತ್ತು. ವಿಡ್ರಾ 4,000 ಇತ್ತು. Is it No, sir. right? Screen is not visible, sir. ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆನಾ? सर मेरा नेट बहुत स्लो है सर, सुनाई भी नहीं दे रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा सर. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಕೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನ್ಮಾ ನಿಮ್ಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ दो बार एग्जिट होके ही सर जब जाके दिख रहा है. ಅದೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು? ಮತ್ತೆ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ಲು ವಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಸರ್. ಮತ್ತ ಬಹಳ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಹಳ ಬರ್ತದೆ. सर कॉलेज कंटिन्यू करोगे तो ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಾಳೆ सर तुम्हारे ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು ನೋಡ, ನಾಳೆನೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ನೋಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? but what about attendance sir? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. See that one. Do you want it now? ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್. No sir. ನೀಲೋಫರ್ ಆಡಿಯೋ ಬಲ್ಲಿದೆನಾ? सर वॉइस ब्रेक हो रहा, क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा सर. ऐसा आयत. टुमारो विल एंगेज द क्लास. हेलो शिवलीला, वॉइस नहीं की क्या? मैसेज करे तो एग्जिट हो रहा मेरा. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. No sir. ಸ್ಕ್ರೀನ್ हाँ सर इवाग ಇಲ್ಲ ಸರ್. इवाग ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸರ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ರಿ, ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ರೈಟ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೇಳಿದಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತೆ. ನಾ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ರಿ ಸರ್, ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ. ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಆತರ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ नहीं शो हो रहा सर. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಹೋಕೆ आओ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ನಿನಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್? ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗ ನಿನಗೆ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋರ್ಗೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕಾಣೋರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ರೀ. ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್ SBI. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ attributes C name, C add, C account number, C balance. These are the 4 attributes I am defining in the definition function.
ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಮೌಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ವಿಡ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಮೌಂಟ್ ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ, ಡೆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಯಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ C1 is equal to, C1 is the object for the class called as a customer. ಹೌದಾ? C1 is equal to cust ರಾವಣ ಕಮ 1001 1 lakh ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮ್, ಹೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್, ಅಕೌಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ SBI. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ SBI ಅಂತ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, SBI ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ routing as by default whenever SBI. So as I entering the record, I am displaying C1 dot display, C1 dot deposit 10,000. I am implementing the again try block over here. Try C1 dot withdraw 10,000 exception block. If the withdraw amount ಏನಾದ್ರು 10,000 ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ it will directly insufficient fund in our account ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ is C2. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಕಸ್ಟಮ್ ಸೀತಾ ಕಮ ಇಂಟು 1000 ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಆ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಔಟ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೈ ಇಫ್ C2 ಡಾಟ್ ವಿಡ್ರಾ 4000. ಜನರಲ್ ಆಗಿ 4000 ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಮೌಂಟ್? 1000 ರೂಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ 4000 ವಿಡ್ರಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ C2 displayed and depositing as a 10,000. Let us see here one output over here. Ravana Sri Lanka 1.1 lakh 1 lakh rupees bank name. Again record will be added here. Ravana Sri Lanka 1001 1 lakh rupee SBI. Again we are entering a second record Sita India 1002 1000 rupees balance bank name. So 1000 ಇದೆ. ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ 4000 ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1000. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್, ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಯರ್. ಸೊ 2 times we are inputted as a 1000 rupees ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2000 rupees ಅಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? Yes, sir. Next we have a adding static and a non-static variable to the class and object from outside of the class. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a class demo. X is equal to 100. So this is called as a static variable. X is equal to 100 ಅನ್ನೋದು static variable or non-static variable? Anyone? So here is the within the class ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅದು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ x is equal to 100. def initiate self dot y dot 2000 and again we are using as self dot z is equal to 3000, demo dot p is equal to 4000, print demo dot x, demo dot p
demo one dot. So whatever we have a statements over here, so where we can able to displaying the numbers over here in the term, we are displaying the numbers over here, and static variable non static variable within the functions, we outside the functions ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಥಿಂಗ್, better you should go for a practical explanation. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲಾಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು, is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Right. Default attributes are namespace. With respect to every class, some attributes are added automatically, and we call those attributes as a default attributes. Sir, no audible, sir. ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ರೀ.